Good morning, students. Okay. Already last class lo మన angular momentum, conservation of angular momentum, relation between torque and angular acceleration ఆ టాపిక్స్ అన్ని డిస్కస్ చేసాం. రిలేషన్ బిట్వీన్ టార్క్ అండ్ యాంగులర్ మూమెంటం, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, కంపారిజన్ బిట్వీన్ ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ అండ్ రొటేషనల్ మోషన్. ఓకే, కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఇవి డిస్కస్ చేసాం మనకి. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే, ఇంకా మనకి ప్యారలల్ యాక్సిస్ థీరం, పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ థీరం, ఆ 2 టాపిక్స్ ఉన్నాయి డిస్కస్ చేయాల్సింది. ఓకే, ఓకే, ఫస్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ప్యారలల్ యాక్సిస్ థీరం. ప్యారలల్ యాక్సిస్ థీరం. Parallel axis theorem. Okay. The formula for parallel axis theorem is I is equal to ICM plus MD square. I is equal to ICM plus MD square. Okay. The moment of inertia about any axis is equal to the moment of inertia about an axis parallel to moment of inertia about a center of mass axis is equal to I is equal to ICM plus MD square. Okay, the moment of inertia about any axis is equal to moment of inertia about center of mass plus product of mass and distance square, perpendicular, where D is the perpendicular distance between okay, where D is the perpendicular distance between these two parallel axes. Okay, here I am considering two parallel axes. Okay, here I am considering a 3-dimensional body. It is applicable for 1-dimensional body, 2-dimensional body and 3-dimensional body. It is applicable for all type of bodies. Okay, it is applicable for 1 dimension, it is applicable for 2 dimension, it is applicable for 3 dimension. Okay, it is applicable in all the cases. Okay, so I am considering a general case. I am considering a 3-dimension body. Assume that this is a 3-dimensional body. Okay, here I am drawing 2 axes. Okay, this is the first axis. Okay, moment of inertia about this axis. Okay, I am calling this axis as I. Okay, and this is second axis. Okay, I am calling this axis as ICM. Okay, because this is center of mass. This position is center of mass. Okay, ఇక్కడ మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ యాక్సిస్. ఓకే, దిస్ యాక్సిస్ is passing through center of mass and this axis is parallel to the axis which is passing through center of mass. ఓకే, ఇక్కడ మీకు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, ఈ యాక్సిస్ ఎక్కడి నుంచి పాస్ అవుతుంది? ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. ఓకే, వెర్టికల్ గా ఉండాలని లేదు, ఎలాగైనా ఉండొచ్చు, జస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి పాస్ అవ్వాలి. సెకండ్ యాక్సిస్ ఎలా ఉండాలి మనకి? ఓకే, ఏ యాక్సిస్ అయితే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి పాస్ అవుతుందో దానికి ప్యారలల్ గా సెకండ్ యాక్సిస్ ఉండాలి మనకి. ఆ కేసులో మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఓకే, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ యాక్సిస్ ఈజ్ D. ఓకే, హియర్ ఐ am considering a point. Okay, here I am considering a point. Okay, I am calling this distance as moment of inertia of this axis. Okay, here I am considering a point P. The mass of this particle is, here I am considering at a point P there is a particle and mass of that particle is dm, and mass of that particle is dm. Okay, here I am drawing a line here from center of mass to this axis. Okay, here I am drawing a line and here I am drawing another line. Okay, this point I am assuming it as A and this point I am assuming it as already I have defined it as center of mass, position of center of mass. I am assuming it as C. Okay, here I am extending this line. Okay, and I am drawing a perpendicular line from here. Okay, I am assuming this point as some n. I am assuming this point as n and I am assuming this point as C. Okay, here I am assuming this point as C. Okay, మనకి ఈ యాక్సిస్ నుంచి ఒక పాయింట్, ఈ పార్టికల్ నుంచి ఇక్కడికి ఒక పాయింట్ డ్రా చేసాం మనకి. ఓకే, దాన్ని ఏమని డిఫైన్ చేస్తున్నాను? ఏ అని డిఫైన్ చేస్తున్నాను. ఈ పార్టికల్ నుంచి
ఇక్కడికి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దగ్గరకు ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాను. దాన్ని ఏమని డిఫైన్ చేస్తున్నాను? సి అని డిఫైన్ చేస్తున్నాను మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా? మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ దిస్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ యాక్సిస్. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్, ఫస్ట్ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ దిస్ పార్టికల్. ఈ పార్టికల్ యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. అబౌట్ ఏ యాక్సిస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను? అబౌట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ యాక్సిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డిఎం ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి మనకి. ఓకే, ఈ యాక్సిస్ నుంచి ఈ పార్టికల్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది? ఈ యాక్సిస్ నుంచి ఈ పార్టికల్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందంటే సిపి అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, సిపి ఇస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఓకే, ఈ సెంటర్ నుంచి డిస్టెన్స్ సిపి, యాక్సిస్ నుంచి డిస్టెన్స్ కాదు. యాక్సిస్ నుంచి డిస్టెన్స్ అంటే ఈ డిస్టెన్స్ డిఫైన్ చేయాలి. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత మనకి? సిఎన్. అర్థమైందా? ఓకే, మాస్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఈ పాయింట్ నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ డ్రా చేస్తే ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత మనకి? సిఎన్. డిఎం ఇంటూ సిఎన్ స్క్వేర్, డిఎం ఇంటూ సిఎన్ స్క్వేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్, అబౌట్ సెకండ్ యాక్సిస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. అదెంత మనకి? డిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎం ఇంటూ ఏఎన్ హోల్ స్క్వేర్, డిఎం ఇంటూ ఏఎన్ హోల్ స్క్వేర్. ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎంత? ఏఎన్. ఓకే, ఈ పాయింట్ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ డ్రా చేస్తారు. ఓకే, ఈ పాయింట్ నుంచి డిస్టెన్స్ ఎంత? ఏపీ. ఈ పాయింట్ నుంచి డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఏపీ. ఈ యాక్సిస్ నుంచి డిస్టెన్స్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ డిఫైన్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ దిస్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్? ఏఎన్. దిస్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఏఎన్. ఓకే, డిఎం ఇంటూ ఏఎన్ స్క్వేర్. ఓకే, ఈ యాక్సిస్ నుంచి డిస్టెన్స్ అంటే సిపి అనుకోకండి, సిఎన్ అనేది డిస్టెన్స్, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఓకే, ఏదో ఒక నార్మల్ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోదు, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ డిఫైన్ చేయాలి మనకి. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం మనకి. సెకండ్ ఈక్వేషన్, దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, దిస్ ఈస్ ది సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఐఎమ్ ఎక్స్పాండింగ్ ది సెకండ్ ఈక్వేషన్. డిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎం ఇంటూ ఏఎన్ అంటే ఏమని రాసుకోవచ్చు మనకి? ఏసీ ప్లస్ సిఎన్ హోల్ స్క్వేర్, ఏసీ ప్లస్ సిఎన్ హోల్ స్క్వేర్. డిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎం ఇంటూ ఏసీ స్క్వేర్, డిఎం ఇంటూ ఏసీ స్క్వేర్ ప్లస్ డిఎం ఇంటూ సిఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ డిఎం ఇంటూ ఏసీ ఇంటూ సిఎన్ ప్లస్ 2 ఇంటూ డిఎం ఇంటూ ఏసీ ఇంటూ సిఎన్ ప్లస్ 2 ఇంటూ డిఎం ఇంటూ ఏసీ ఇంటూ సిఎన్. ఓకే, నెక్స్ట్ డిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎం ఇంటూ డి స్క్వేర్, ఏసీ అంటే డి స్క్వేర్ ప్లస్ డిఎం ఇంటూ సిఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు? డిఐసిఎం, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, ప్లస్ 2 ఇంటూ డిఎం ఇంటూ డి ఇంటూ సిఎన్, 2 ఇంటూ డిఎం ఇంటూ డి ఇంటూ సిఎన్. ఓకే, 2 ఇంటూ డిఎం ఇంటూ డి ఇంటూ సిఎన్. ఓకే, ఇలా డిఫైన్ చేయొచ్చు మనకి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కంటిన్యూ చేస్తున్నాం, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి? డిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. Okay, if I integrate on both sides, I will get integration of di is equal to integration of dicm plus d square into integration of dm. Okay, d square constant కాబట్టి దాన్ని బయటకి తీసుకొచ్చేస్తున్నాను. ఓన్లీ ఐఎమ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ dm. ఓకే, ఇక్కడ దేన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాను? డిఐని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాను. హియర్ ఐఎమ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ డిఐ, హియర్ ఐఎమ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఓన్లీ డిఎం ఒకదాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాను, ఎందుకంటే డి స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ దేన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాను? డిఐసిఎం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ దీంట్లో దేన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తానంటే ప్లస్ 2d ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డిఎం ఇంటూ సిఎన్, 2d ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డిఎం ఇంటూ సిఎన్. ఓకే, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డిఎం ఇంటూ సిఎన్ అనే పార్ట్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డిఎం ఇంటూ సిఎన్ అనే పార్ట్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాను మనకి. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఓకే
నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ పార్ట్ ఐసిఎం ప్లస్ సెకండ్ మాస్. ఇఫ్ యూ ఇంటిగ్రేట్ మాస్, ఓకే, ఐని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఐ వస్తుంది మనకి, డిఐసిఎం ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఐసిఎం వస్తుంది, డిఎం ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఎం వస్తుంది మనకి. ఎం ఇంటూ డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఓకే ప్లస్ 0 సిన్స్ ఓకే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డిఎం ఇంటూ సిఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డిఎం ఇంటూ సిఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సిన్స్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డిఎం ఇంటూ సిఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే ఓకే అంటే మనకి ఇక్కడ ఎందుకు 0 అవుతుందంటే మనకి మాస్ ఇంటూ అబౌట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా మనకి. ఎక్సిఎం ఫామ్ లో ఉంది కదా, ఎక్సిఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 x1 ప్లస్ m2 x2 ప్లస్ m3 x3 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m3. అవన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకి ఆ వాల్యూ ఇక్కడ 0 వస్తుంది, ఎందుకంటే అబౌట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం మనకి. ఓకే, ఇక్కడ మనకి అబ్జర్వ్ చేసాం అనుకో, ఇది ఎందుకు 0 అవుతుందో కూడా మనకి అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఇది ఫైనల్ రిలేషన్ అనమాట. I is equal to ICM plus MD square plus 0. I is equal to ICM plus MD square plus 0. ఓకే, ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్ వస్తుంది మనకి. ఓకే ఓకే ఇక్కడ 0 అని డిఫైన్ చేయగలదు. I is equal to ICM plus MD square. ఫైనల్ గా డెరివేషన్ రాసుకోవచ్చు మీకు లాస్ట్ స్టెప్ లో. ఓకే, ఇది ఎందుకు 0 అవుతుందో మనం అబ్జర్వ్ చేసాం అనుకో మనకి. యాక్చువల్ గా మనం ఎక్కడి నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, అబౌట్ దిస్ పాయింట్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ది, ఇది ఆరిజిన్ గా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కదా మనకి. ఇది ఆరిజిన్ గా కన్సిడర్ చేసుకొని మనం సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ పొజిషన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం మనకి. ఓకే, అంటే మనకి ఇక్కడ పొజిషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్సిఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 x1 ప్లస్ m2 x2 అండ్ సో ఆన్ అప్ టు డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2 అండ్ సో ఆన్. ఓకే, ఈ వాల్యూ వస్తుంది కదా. ఓకే, ఇదేంటి మనకి, ఇది ఆరిజిన్ గా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. ఇది ఇప్పుడు మనకి ఇదే కదా డిఎం ఇంటూ సిఎన్ అంటే మాస్ ఇంటూ డిస్టెన్స్, మాస్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ ప్లస్ మాస్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ ప్లస్ మాస్ ఇంటూ డిస్టెన్స్. ఈ టోటల్ వాల్యూ 0 అయిపోయింది, అంటే ఈ న్యూమరేటర్ 0 అయింది. ఎందుకు ఈ న్యూమరేటర్ 0 అవుతుంది, ఈ న్యూమరేటర్ ఎందుకు 0 అవుతుందంటే డినామినేటర్, ఈ న్యూమరేటర్ ఎందుకు 0 అవుతుందంటే ఎక్సిఎం వాల్యూ 0. ఎందుకు ఎక్సిఎం వాల్యూ 0, మనం అబౌట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సెంటర్ నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది, 0 డిస్టెన్స్ కదా. ఈ పాయింట్ సి నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది, 0 డిస్టెన్స్ లో ఉంది. కాబట్టి ఎక్సిఎం 0నే, ఎక్సిఎం 0 కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఈ టోటల్ వాల్యూ 0 అయిపోతుంది మనకి. m1 x1 ప్లస్ m2 x2 అండ్ సో ఆన్ అప్ టు m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు mn. ఓకే, ఈ టోటల్ వాల్యూ 0 అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, అర్థమైంది కదా. ఇక్కడ మనకి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ 2 యాక్సిస్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఇది కింద మనకి రాసింది ఏంటంటే m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్, అది రాసుకోండి మనకి. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ 2 యాక్సిస్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. an axis passing through center of mass, another axis parallel to axis passing through center of mass. ఓకే, ఒక పాయింట్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం మనకి. ఓకే, ఆ పాయింట్ డిస్టెన్స్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం మనకి. ఓకే, డిఐసిఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది యాక్సిస్. దిస్ ఈస్ ది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది యాక్సిస్. ఓకే, దీన్ని పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అని డిఫైన్ చేసాం మనకి. డిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎం ఇంటూ ఏఎన్ స్క్వేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ అలా మనకి ఈ యాక్సిస్ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ దీని ఎక్స్పాన్షన్ అనమాట. ఓకే, మనకు ఆల్రెడీ parallelogram law of vectors లో ఎక్స్పాన్షన్ చేసాం కదా, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్. ఏసీ ప్లస్ సిఎన్ హోల్ స్క్వేర్, ఏసీ స్క్వేర్ ప్లస్ సిఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఏసీ ఇంటూ సిఎన్. ఏసీ స్క్వేర్ అంటే డి స్క్వేర్, సిఎన్ స్క్వేర్ అంటే డిఐసిఎం. ఓకే, థర్డ్ టర్మ్. ఓకే, సెకండ్ టర్మ్ ఇక్కడ రాసుకున్నాను, ఇది ఫస్ట్ టర్మ్. థర్డ్ టర్మ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఐ వస్తుంది. ఫస్ట్ టర్మ్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఐసిఎం, సెకండ్ టర్మ్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మాస్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ ఎండి స్క్వేర్. థర్డ్ టర్మ్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే 0 వస్తుంది మనకి. థర్డ్ టర్మ్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఎందుకు 0 వస్తుంది అంటే థర్డ్ టర్మ్ లో మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ న్యూమరేటర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, మాస్ ఇంటూ డిస్టెన్స్. ఈ న్యూమరేటర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఈ న్యూమరేటర్ ఎందుకు 0 అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూ 0. లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూ ఎందుకు 0? లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూ ఎందుకు 0 అంటే
మనం ఇది రిఫరెన్స్ గా తీసుకొని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, XCM అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫ్రమ్ ది రిఫరెన్స్ పాయింట్. డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫ్రమ్ ది రిఫరెన్స్ పాయింట్. ఈ రిఫరెన్స్ పాయింట్ నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది? 0 డిస్టెన్స్. అదే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ 0 డిస్టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి మనకి ఈ వాల్యూ 0 వస్తుంది మనకి. ఓకే, అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది నోట్ డౌన్ చేసుకుందాం. ఓకే, రబ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఆల్రెడీ ప్యారలల్ యాక్సిస్ థియరం డిస్కస్ చేసాం కదా. నెక్స్ట్ పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ థియరం. ఓకే, ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ థియరం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ 1 dimensional బాడీ అండ్ 2 dimensional బాడీ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ 1 dimensional బాడీ అండ్ 2 dimensional బాడీ. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ 2 dimensional బాడీ. ఒక 2 dimensional బాడీ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం మనకి. ఓకే, ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ ఆఫ్ ఎనీ షేప్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ 2 dimensional బాడీ. ఓకే,
అంటే మనకి ఇక్కడ 3 యాక్సిస్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం మనకి. అంటే మనకి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఏదో ఒక పాయింట్, ఏ పాయింట్ నుంచి అయినా ప్రాబ్లం లేదు మనకి, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి పాస్ అవ్వాలని రూల్ లేదు మనకి. ఓకే, దేర్ ఈస్ నో రీజన్ దట్ ద పార్టికల్ ద పాయింట్ మస్ట్ పాస్ త్రూ ద యాక్సిస్ మస్ట్ పాస్ త్రూ ది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఓకే, ఇట్ కెన్ పాస్ త్రూ ఎనీ పాయింట్. ఓకే, ఇక్కడ 3 యాక్సిస్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ ఐఎక్స్, దిస్ ఈజ్ ఐవై, అండ్ దిస్ క్రాస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఐజెడ్. ఐఎక్స్, ఐవై, ఐజెడ్, 3 యాక్సిస్. ఓకే, ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, సెకండ్ వన్ వై యాక్సిస్, థర్డ్ వన్ జెడ్ యాక్సిస్. ఎక్స్, వై, జెడ్. ఓకే, జెడ్ యాక్సిస్. ఓకే, ఈ జెడ్ యాక్సిస్ అనేది ఈ బోర్డ్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది కదా మనకి. జెడ్ యాక్సిస్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది బోర్డ్. దేర్ ఫర్ ఐజెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎక్స్ ప్లస్ ఐవై. ఐజెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎక్స్ ప్లస్ ఐవై. ఓకే, ఈ డెరివేషన్ మనం తీసుకురావాలి మనకి. ఓకే, ఐజెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎక్స్ ప్లస్ ఐవై. ఓకే, హియర్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఎ పార్టికల్. ఓకే, ఏదో ఒక పార్టికల్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాను, దాని మాస్ ఏమైనా ఎస్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను. మాస్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎం. ఎందుకంటే అది టోటల్ మాస్ కాదు కదా, వెరీ స్మాల్ మాస్ కాబట్టి దాన్ని ఏమని డిఫైన్ చేస్తున్నాను, డిఎం అని డిఫైన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఈ యాక్సిస్ ని ఏమని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం మనం, దిస్ యాక్సిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఐజెడ్, దిస్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఐజెడ్, దిస్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఐఎక్స్, దిస్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఐవై. ఓకే, ప్రతిసారి పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ జెడ్ యాక్సిస్ అవ్వాలని రూల్ లేదు. ఈ కేసులో మనకి పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ జెడ్ యాక్సిస్. ఓకే, ఈ పాయింట్ నుంచి, ఈ పార్టికల్ నుంచి వై యాక్సిస్ కి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ డ్రా చేస్తున్నాను. దాన్ని ఏమని డిఫైన్ చేస్తున్నాను అంటే ఎక్స్ అని డిఫైన్ చేస్తున్నాను. ఎక్స్ యాక్సిస్ కి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ డ్రా చేస్తున్నాను, దాన్ని ఏమని డిఫైన్ చేస్తున్నాను అంటే వై అని డిఫైన్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు అలా రివర్స్ లో డిఫైన్ చేస్తున్నాను అంటే మనకి, ఓకే, ఇక్కడ మనకి అబ్జర్వ్ చేశారనుకో మనకి ఈ డిస్టెన్స్ దేనికి ప్యారలల్ గా ఉంది, ఎక్స్ కి ప్యారలల్ గా ఉంది కదా, కాబట్టి ఎక్స్ అని డిఫైన్ చేస్తాను. అలా కాకపోయినా లేకపోతే ఈ పాయింట్ ని ఏ అని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు మనకి. ఓకే, ఈ పాయింట్ ని బి అని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, ఈ పాయింట్ ని సమ్ ఓ అని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు దీన్ని ఓ అని డిఫైన్ చేస్తున్నాను అంటే అది రిఫరెన్స్ పాయింట్, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. జనరల్ గా సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అయితే సి అని డిఫైన్ చేద్దాం బెటర్. ఓకే, రిఫరెన్స్ పాయింట్ అయితే ఓ అని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇక్కడ 2 లైన్స్ డ్రా చేశాను. ఏపీ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు వై యాక్సిస్. నెక్స్ట్ బీపీ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. నెక్స్ట్ ఓపీ. ఓకే, థర్డ్ లైన్ ఓపీ డ్రా చేస్తాను. ఓపీ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు జెడ్ యాక్సిస్. ఓకే, ఓపీ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు జెడ్ యాక్సిస్. ఓకే, ఓపీ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు జెడ్ యాక్సిస్. నెక్స్ట్ ఓపీ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు జెడ్ యాక్సిస్. ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి కదా. ఓకే, ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి మనకి అబ్జర్వ్ చేస్తే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏపీ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు వై యాక్సిస్. ఓకే, ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ బీపీ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి, డిఐఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎంత, ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి డిస్టెన్స్ ఎంత, బీపీ, డిఎం ఇంటూ బీపీ హోల్ స్క్వేర్. ఇది చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది మనకి పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ థియరం. ఇంకా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ వై యాక్సిస్, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ వై యాక్సిస్ ఎంత మనకి, మాస్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, డిఎం ఇంటూ ఏపీ స్క్వేర్, డిఎం ఇంటూ ఏపీ హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఓకే, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ జెడ్ యాక్సిస్, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ జెడ్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎం ఇంటూ ఓపీ స్క్వేర్, డిఎం ఇంటూ ఓపీ స్క్వేర్. ఓకే, డిఎం ఇంటూ ఓపీ స్క్వేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ జెడ్ యాక్సిస్, డిఐజెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎం ఇంటూ ఓపీ స్క్వేర్. ఓకే, ఓపీ స్క్వేర్ ఏమని రాస్తున్నానంటే ఐఎమ్ రైటింగ్ ఓపీ స్క్వేర్ యాజ్, ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ డిరైవ్డ్ ఈక్వేషన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఓపీ స్క్వేర్ యాజ్ ఓఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏపీ స్క్వేర్, ఓఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏపీ స్క్వేర్. ఓకే, ఓఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏపీ స్క్వేర్. ఓకే, ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ఓఏపీ, ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ఓఏపీ, పైథాగరస్ థీరం. ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ పైథాగరస్ థీరం. ఓకే, ఓపీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏపీ స్క్వేర్. ఓకే, ఓఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీపీ కదా, ఓఏ అన్న బీపీ అన్న సేమ్ మనకి, కాబట్టి డిఐజెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ జెడ్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎం ఇంటూ బీపీ స్క్వేర్ ప్లస్ డిఎం ఇంటూ
AP square, TM into BP square plus DM into AP square. Okay, DM into BP square plus DM into AP square. OA ప్లేస్ లో BP సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. AP సేమ్ అలానే ఉంచుతున్నాను. DIZ is equal to DM into BP square అంటే ఏంటి? DIX కదా, DIX ప్లస్ DIY. DIZ is equal to DIX plus DIY. Okay. Next, integrating on both sides. Integrating on both sides. Integrating on both sides. Integral of DIZ is equal to integral of DIX plus integral of DIY. IZ is equal to IX plus IY. IZ is equal to IX plus IY. Okay. Final derivation. IZ is equal to IX plus IY. Okay. జస్ట్ మనకి పైథాగరస్ థీరం అవి అప్లై చేస్తున్నాం అంతే. పైథాగరస్ థీరం ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్లో పైథాగరస్ థీరం అప్లై చేస్తున్నాం. ఈ కేసులో కూడా మనం పైథాగరస్ థీరం ఆ కాన్సెప్ట్స్ అప్లై చేస్తున్నాం సింపుల్ గా. ఓకే. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే మాస్ ఇంటూ బీపీ స్క్వేర్. Moment of inertia about y-axis mass into AP square. Moment of inertia about z-axis mass into OP square. Okay. OP square place lo OP square is equal to OA square plus AP square. OA square place lo BP square substitute chesanu. Okay. DIZ, DIX, DIY. ఆ త్రీ వాల్యూస్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే IZ, IX, IY. ఓకే. ఫైనల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా IZ is equal to IX plus IY. ఓకే. ఇది కూడా నోట్ డౌన్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను.